नमस्कार। मन गहन लुचि रही कथा अगुआ कथार ये अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पुणी थे नमस्कार। भागवतर दुई धाड़ी कर्म तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचार। कर्म गोटे पाखरे आ गोटे पाखरे भगवान भक्ति पूजा आराधना सब कुछ। मनीष बंची रहे कर्म को नहीं, मला परे कर्म ही मनीष को बंचे रखे। आज दुनिया रे प्रत्येक मनीष से चिंतार आसवा दरकार जे आम एमती किसी काम करूँ जहाँ मला परे आमको बंचे रखिब। से भावना रे आमर नायक समीर कुमार नायक पोलियो रोग आक्रांत से तथापि मन भितर से गोटे आशा मला परे मो बंची रही। मो ना समीर कुमार नायक, घर नुआ भुवन भुवन वार्ड नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट ढेंकानाल। बापा ना बटकृष्ण नायक, बापा माँ ना उर्मिला नायक। मु 30 वर्ष है फैन मोटर ग्राइंडर रिपेयरिंग करे। आम भाई भौणी 7 जन, भाई 3 भौणी 4। जीवनटा केबे कंटा केबे गोटे फूल केबे पुणी जाली दे साजिनिया झूल। छाती तले गोटे हृदयटे अछि सबु स्मृति सी साइती रखिछि। आपणार लोक मिली गले कि से स्मृति पुणी बांटिबाकु चाहे। लुह भी जानी रबता से तो अकुहा कथा, से तो अकुहा कथा। समीर बाबू को भुवन वार्ड नंबर 2 रे कई खोजंती मोटर मेकानिक समीर बाबू। खाली मोटर नुहे, फैन लाइट सबकिछि से सजाड़ी पारती एवं खाली सजाड़ती गोटे जवाब रखी था। मु आपन को एते तारीख दिन देवी माने देवी आ इति पैसा नेबी माने नेबी। ताठर यदि अधिका खर्च हुए भी आउ कहती सी केड़े बड़ कथा। समस्त तांको से मोटर मेकानिक रो समीर बाबू बोली जानती। समीर जतले जन्म हेले सेतले बहुत भल थिले। हठात वर्षे रु 3 वर्ष भितरे ये पोलियो रोग आक्रांत तांको पाखरे देखा देला। बापा माँ भारी व्यस्त हो पड़े। बापा शिक्षकता करती। से दिन स्कूल को जीवा पूर्व भारी व्यस्त हेले बापा। मो पुअर कोन हेछि देखिबा। कौन है को पुओ? मो स्वामी। अरे कौन है तार टिके शीघ्र कुआ। 3 वर्षर छुआटा खेलुतिला, कांदी उठिला। मु दौड़ जाई देखिले, भाबिले गोड़ीटा रगड़ी आइ जाइतिबो। उठे कि ठिया कला को तार दीटा को गोड़ तळे लागुनी। मते से लागुची पुओडा पर पोलियो धर नै। सुनो उर्मिला, मो स्कूल जाउची, खाइबा छुट्टी पूर्व पळे आसी। आसिले ताको डाक्टर देखि परामर्श नबा। ठीक कहछ तमे। डाक्टर देखेबा, जदी भलो हमारे जीव भलो होई जीव, नले जा भाग्य रे दिवो सेया हबा। भाग्यर गार भितर जे सब थाए एकथा भाविबाटा गोटे अंधविश्वास। भाग्य गोटे पटे कर्म गोटे पटे। तमे यदि कर्म न करिवो भाग्य कोन हमकु देई दबो। बापा सबले सेही चिंता रे थांती। ये पुओ को तो पोलियो हे गला, सी आउ भारी काम करि परिबनी, अलगा किछि काम करि परिबनी। ताको पाठ पढिबा दरकार। पाठ पढिले जाई चाकरी खंड करिवो एवं बसिकी 2 पैसा रोजगार करिवो एवं चली परिवो। एही चिंता रे बापा सब बेले लागि थांती। हे बुझिलो कोण आ बुझिब? हाँ बुझिबा पाई कोण बाकी अछि? को जन्म रे कहार कोण खेती करथिले जे हे जन्म रे मोर भलो पोटा आज खराब हो जाइछि। मु केवल तारी কথা चिंता करूछि। हमें कोण बुढ़ा बुढ़ी होबानी ना मरिबानी। मो पुअर दायित्व किए नब तमे को। से कथा मु चिंता करू सारची। हमर स्कूल ता ना लिखे दबा। मोर संगर साइकिल जीवो, मोर संगर से आसीबो। हमर स्कूल ता ना लिखे देबी।
कि कथा कहूछ तमे प्राइमरी स्कूल कोन सब पाठ पढिबो सेठी मैट्रिक पास करिबो कॉलेज रो सब पाठ सेठी पढिबो से बाज्य कथा मते सुनानी पर मो पुआ बड़ हेले केमिति ता पेट बसिबो तमे सेई कथा चिंता करो मो पुआ केमिति चलिबो ओहो से आग प्राइमरी पाठ सारू तापर हॉस्टेल रहिबो किए ताकू नबो किए ताकू आनिबो से कथा पर कथा से आग स्कूल जाऊ बुझिल उर्मिला बारंडार बसी एपट सेपट चाहे विकल होला बेलू मत भार दुख लगुच तो शोए पाऊनी ठीक अछि तब सागरे से आजिटार स्कूल जाऊ तार अभ्यास हो तापरे कोड गोटे चिंता करिवो नल्लू मो पुओ पाए मो मरे जीवे ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲି ପାରୁଥିଲି ମା କୁହେ ମୋର ତ ମାନେ ରହିନି କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ପୋଲିଓ ହେଇଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲି 6 ବର୍ଷ ହେଲି ତାପରେ ବାପା ଯେହେତୁ ଟିଚର ଥିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି समीर नायक बापा सागर स्कूल जाती बापा जो साइकिल नहीं जाती से साइकिल से बसती पुणी स्कूल फेरला बेले बापा सागर फेरी आसती बेस एमती किसी दिन चलला ता भितर समीर टिके निजको कहीं आउ खाप खोई पार्लेनी पिला मानक संगरे आउ निज सहित कारणटा कौन पिला मन जतबेले खेलु थांती समीर जाइके खेली पारेनी बहुत दूर थी लक्ष्य करे ता मन भीतर आसे मु खेली पारिबिनी तो ये भावना भीतर रहे पाठपढ़ा मन लगे नहीं तो जहा हो कौन प्रकार सप्तम श्रेणी पास हो गला तापरे अष्टम श्रेणी आउ तो बापा नहांती आउ गोटे अलग स्कूल पाठ पढ़िया को हम बापा नहीं तो जापरे ना कौन प्रकार बापा दिने दिन एमती नहीं जाती जिते न नहीं पारती सी आ सागर जीव घरे बसे तो एमती तो पाठ पढ़ार आस्ते आस्ते डोरी बंधा है ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମୁଁ ଆମ ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ ଘର ପାଖରୁ ଆମର କକା ହିସାବ ହେବେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାନ୍ତି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କିରେ ବାଗ ଲାଗୁନି କି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି भाई टिके रुहन ये सबुदिन घर बाहर के आसले चिंता कर गोटे कथा कहती मनरे पड़ूनी कि भेट भी होनी आज ये देखुना आपण आसवा को मुझे जाऊँगी जोग देखो कथा कहूना मोर कौन एमती समय बर्बाद है खेते ना चाकरी आँच ये सीना देखा पाऊन मो पुओ तो सब से बारंडार बस ताकू कही कौन सी मत कह था हाँ परा तारी कथा मु कहि बोली सबुदिन भाबुची पुणी भूली जाऊँ सबुदिन ऑफिस गला बेले मु देखे से पिंढारे मो माड़ी बसथाए से पढ़ा पढ़ी करुची ना छाड़ी सारलानी कौन करी मु एते पिला को शिक्षा दउची कोन तो मो पिला माने केमती शिक्षा पाई कि मनीष हेबे से कथा मु भी करि पारुनी कौन करिवि से सब मो भाग्य 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 कौन कुह कर्म से पढ़िलानी ठीक अच्छी ता भविष्य कथा कौन भाबिच से आगु कौन करिवो ता कौन करिवि ताको कोन हम मनीष कर पारिबि जहाँ बापा बा थिला पर्यंत जो कथा मु कौन कहूली कि पिलाटा को जदि आम घर को सबुदिन पठाते ताहले से मो ठार किसी शिखी जाता जमीती कि से फैन बाइडिंग मोटर बाइडिंग ग्राइंडर बाइडिंग यदि से शिखी जाता ता गुजराण मेंटेवा सहित से 2 पैसा भल इनकम भी कर पारंता आपण हले हम परिवार हिताकांक्षी जेतेबेले एक कथा कहलेनी मु आज निश्चय पठे ना ना आज पठाओनी ताको पठेइबो आगे तार मत नियो से कौन कहूची तापरे से यदि हाँ कहे ताहले पठेइबो हाँ हो ठीक अछि मु ताको आज पचारिबी तापर पठेइबी आज्ञा तो मु आस्ती भाई हो ता भाग्य रे जहाँ समीर बाबू समीर अरे तो विषय गोटे निष्पत्ति नबार अच्छी कौन निष्पत्ति अरे तू तो पाठ पढ़लु जी पाठ नेली से बाट गला एवं अष्टम पढ़िया कथा तू मना करुचु कि रे समीर बापा सहित कौन तू पाठ पढ़ा विषय कथा होतलु नाई बो मोर तो पाठ पढ़िया इच्छा नहीं
ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଆଗରେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୁଦୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖି ରହୁଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି କେତେବେଳେ, ମନେ ରଖିବି କେତେବେଳେ? ବାପା କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଛୋଟ। ଓହୋ, ଡାକିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ନେଇକି କଥା କୁଆଡ଼େ ପୁରେଇଲଣି? ଆରେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ତ କନ୍ଦଉଛ, ତାପରେ ତମେ ବି କାନ୍ଦିବ, ଏ ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବ। କଥା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ କେଁ ପୁରେଇଲଣି? ହଉ କୁହ, କ'ଣ କହିଲ କୁହ। ଆରେ ସମୀର ତ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି, ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ରହୁଛି। ଏଇପଟେ ଆମ ଶିବ ଏଇପଟେ ଶିବ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ତା ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଶିବ କକା ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆସନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଳାନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ବାପା, ତତେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଆଜି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ତ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଶିଖିବୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଶିଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖୁଣ୍ଟ ଚଢ଼ିବି ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଖୁଣ୍ଟ ଚଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ତୁ ଯାହା ପାରିବୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ବାଇଡିଂ ତ କରିପାରିବୁ, ମଟର ବାଇଡିଂ ତ କରିପାରିବୁ। ଏସବୁ କାମ ଯଦି କରିବୁ ତୋ ପେଟ ଅପସା ରହିବନି। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କାକା। ସବୁ ପିଲା ସେଇଠି କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶିଖିବି ଆଉ ମୁଁ ବି କାମ କରିବି। କ'ଣ କହୁଛ ବାପା, କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଉ? ଦେଖ ବାପା, କାମ କେବେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସବୁ କାମ କରିପାରିଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ। ବାପା ତୋର ଶିକ୍ଷକ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ସବୁ କାମ ସତରେ କରିବୁ, ଆମ ନାଁ କେବେ ପକେଇବୁନି। ବୁଝିଲୁ ବାପା, ପଇସା ଲୋଭରେ ଚୋରି କି ଠକାମି କାମ କରିବୁନୁ। ସେଥିରେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯିବ, ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଗୁରୁର ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତୁ ଯଦି ସତ୍ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବୁ, ତୋ ଗୁରୁର ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ବାପା ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସତରେ କାମ କରିବି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୋଗିବି। ତା ପରଦିନଠୁ ସମୀର ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହି ମଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଶିଖିଲେ। ସମୀର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କର ସେତିକିଟା ନଥିଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାଟା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ମୋଟର କି ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ନେଇକି ତାର ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଦୁନିଆ ସବୁ ବତେଇ ଦିଏ ମୋ ଲିଜର ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବି ଶିଖିଗଲା, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ 2-3ଟା ପିଲାକୁ ଶିଖେଇଥିଲି, ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଗଲା। ସମୀର, ବାପାଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିଦେ, ମୋର ଡେରି ହବ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ବାପା 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 ଗୁରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କି? ବାପା ବାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଶିବୁ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ହେଲା। ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ପଳେଇଯିବି। ଖାଲି ଟିକେ ଭାଇଟାକୁ ଡାକିଦେବୁ, ଖାଲି ଟିକେ କଥା ଦୀପ ଦେଇ ପଳେଇବି। ହେଇ ତ ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ହେଲା ଶିବ, ମୋତେ କାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା? ତାପରେ ଆମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ତମର। ପୁଅ ବି କହୁଥିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଶିବ କକା ଭଳିଆ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। ଭାଇ, ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଥିଲେ, ଆମ ସମୀର କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଆ କହୁନ। ସେ ପୁଅ କ'ଣ ଏକା ଆମର, ତମର କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ତମ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମିତି ଭାବିକି କହିବ ନା। ତମ ନୂଆ ବୋଉ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ କହୁନ? ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶିବକୁ ଆମ ଅଫିସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିକି ବସେଇବି। ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛି ସେଠି ଦୋକାନରେ ବସିଲେ ତାର ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହେଇଯିବ। ସେ ପାରିବ ତ? ପାରିବନି କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ବଳ କଷିବା କଥା ହେଇଛି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବ। ନା ନା ଶିବ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ, କାମ ନେବେ। ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା ଦୁନିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ବୁଝିଲ? ଆରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ହବ? ମୁଁ ତ କହିଲି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କଥା ଆସିବନି, ବୁଝିଲେ? ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆପଣ ମାନେ ବେଚିନ୍ତାରେ ବସନ୍ତୁ। କକା ତ କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ମୁଁ କାହିଁକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବି? ସେ ସବୁ ବୁଝିବେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଦେଖିଲା ତ ଭାଇ, ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଏଥର ଦୋକାନ ହବ, ସମୀର ଆମର ମାଲିକ ହବ, ଆଉ ସେଠି 2-2ଟା ୱାର୍କର ବି ରହିବେ। ହଉ ହଉ, ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ତ ମୁଁ ଅଛି, ବୁଝିବି ସବୁ। ଆଉ ହଉ, ହେଲା ହେଲା। ହଉ ଭାଇ, ମୋର ସେପଟରେ ବହୁତ କାମ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ପଛରେ କଥା ହେବା।
ସେ କହିଲେ ଏଠି କାହିଁ ବସିକି ଶିଖିବୁ, ଏଠି ଚାଲ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ଭୁବନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଆଉ NSB ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇଠି ଯଦି ଦୋକାନଟେ କରେଇଦେବି, ସେ ଦୋକାନରେ ବସିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ଶିବବାବୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ସମୀର ବସିଲେ। ଗୁରୁ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ କାମ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ସମୀର ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଉଥାନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି କେମିତି କରିବେ, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ କାଳେ। ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି, କାମ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ମଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଦୋକାନକୁ ମଟର ନେବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମୀର ବାବୁ, ଆରେ ମଟରଟା ହେଇଯାଇଛି ନା? ଏଇ ତ ଦେଖୁଥିଲି, ବାଇଡିଂ ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ? ଯାହା ପଇସା କହିଲ ପୁରା ଆଗୁଆ ଦେଲି, ଦେଖିଲା କାମ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ବାଇଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବାଇଡିଂ କରିକି ଦେଲି। ଯାହା ବି ପଇସା କହିଲି ଆପଣ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମଟର ଯଦି ଚାଲିବନି, ପାଣି ଉଠିବନି, ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବି? ଆରେ ମଟର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ମଟର ପାଣି ଉଠୁନି କାହିଁକି? ଦେଖ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମଟର କରିକି ଦେଇଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭରସାରେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଭରସାରେ କାମ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଟର ଚାଲିବନି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋ ଦୋଷ? ଏ ମନ ପଇସା ଦେଲ, ଆଉ ଆପଣ ମଟର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ପାର୍ଟି କରିବେନି, ଲୋକମାନେ ଖରାପ ହେଇଥିବେ। କ'ଣ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲ, ରଖନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା? ସେ କିଛି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ମତେ। ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ବି ଏମିତିକି ହାତୁଡ଼ି ବହୁତ ବାହାରିଲା, 700 ଟଙ୍କା ଦିନ ହାତୁଡ଼ି ବାହାରିଲା। ତଥାପି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ମୋ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଯାହା, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିନି। କାହିଁକି ନା ପାଣି ସାଇଡ଼୍ ଚାରି ଏଠି କାମ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଲେଜରେ କାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇଡିଂ କରିଥିଲି, ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଇଡିଂ ପଇସାଟା ନେଇଥାନ୍ତି ନା। ଯାହା ହଉ ଶିବୁକାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୂଳ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଆସୁ ପଚାରିବି, ଯଦି ରାଜି ହବ ତା ବାହାଟା କରିଦେବା। ଦେଖ ବାବା, ତୁ ହେଲୁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ତୁ ଭାଇର କଷ୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଆଜି ଆସୁ, ଦୋକାନରୁ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଆସିକି ଖାଇସାରିବା ପରେ ବେଳ ଦେଖିକି ପଚାରିବ, ତା ମନ କେମିତି ଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ। ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୋଉ, ବାପା, ଭାଇ, ତୁ ଆସି ମିଟିଂ କରୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏ ବୋଉଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା, ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେବେ, ମୋ ସମୀର ବାହାଘରଟା, ଆଉ ତୋ ଉପରେ ତ ସବୁ ନିର୍ଭର। ଯଦି ହଁ କହିବୁ ତୁ ବାହାଘରଟା କରିଦିଅନ୍ତେ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋତେ କିଏ ଝିଅ ଦେବ ଭାଇ? ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। କ'ଣଟା ପଇସା ଦେଇଛୁ? କ'ଣଟା ପଇସା ଦେଇଛୁ? ତୁ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆରେ ତୋ ଭଳି ପୁଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଝିଅ ରାଜି ନ ହେବ? ଦେଖ ବାପା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଇ ବାହାଘରଠାରୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚଳଣି ଯା, ପୁରୁଷଟା ସୁଗଣର ଓ ରୋଜଗାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଅକ୍ଷମ, ମୁଁ କାହିଁ ଚାହିଁବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ? ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ, ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଲା। ସମୀର ବାବୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ୟା ଭିତରେ NSC ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏମିତି ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାପରେ ସମୀର ବାବୁ ଦୋକାନକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ଘରେ ଦୋକାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବି, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଝାସୁଝା କଲାବେଳକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପୁଣି ଆଶାରେ ରହିଗଲା, ମନ ମଉଳିଗଲା। ତଥାପି ସମୀର ବାବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଆମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମନା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରୁ ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସରକାର? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି 8-10 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଲୋନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ରିପାରିଂ ସଂସ୍ଥାଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ମେସିନ୍ କିଛି କିଣିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ବାଇଡିଂ ସଂସ୍ଥାଟା 2-3 ଜଣ ପିଲା ରଖିକି ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖ ସମୀର, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଘର ପୋଷୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର କମ୍ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ବି। ବାକି ରହିଲା ତୋ ବାହାଘର। ତୁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତୁ,
तो स्त्रीटे आसी तो सेवा करता से कथा छाड़ भाई मुझे भावुँ समाज सेवा करी तो आम परिवार किसी कटकणा ना तू दुकान जीवु कम करू दुकान फेरला बाकी समय समाज सेवा कम करू सब कम कले आमको तो बहुत भल लगे। तमें देख भाई मुझे दिन एमती कम करी मत समस्ते भल पाइबे तू जहाँ करू तू भाई तो पछाड़ भाई तार एई लाइन से तार मेंटालिटी रहे कौन तार स्वाभिमानटा से मेंटेन करने चाहिए आ सेल्फ डिपेंडेंट तार पूरा रहे इवन भी सी मत सपोर्ट करते गोटे कथा गोटे छोटिया एग्जाम कि से चाहेनि कि मत सपोर्ट कर माने फाइनेंशियल हो अलग तो सपोर्ट करियो बाध्य। दिव्यांग समीर बाबू को दिव्यांग कहवाटा भूल हो कारण गोटे धाड़ी रे सी सब ओलटा सुँह पहरवा लोक ताको जिद पाखरे केही तिष्ठि पारि ना सी जहाँ चाहिए सैया कर जो आशा अच्छी आज भी से अपेक्षा कर पूरा हम फैक्ट्री हम खाली सी एका नुहे शह शह लोक से काम करेंगे समस्त भरण पोषण दायित्व समीर बाबू ने केड़े बड़ आशा ये आशा तांकर पूरण करंतु भगवान ये केवल प्रार्थना तांकरी पाखरे आपण मान पाखरे निवेदन यदि एमती किसी कथा आपण मान पाखरे थाए आमको निश्चय लिखिबे आम ठिकाना लिखंतु से तो गुहा कथा से तो गुहा कथा से तो गुहा कथा